হ্যালো গাইজ, আজকে আমরা ট্রাই হ্যাক মিতে একটি প্রবলেম সলভ করব। প্রবলেমটার নাম হচ্ছে লিনাক্স ফান্ডামেন্টালস পার্ট 2। তো লিনাক্স ফান্ডামেন্টালস এর এটা হচ্ছে যে 2 নাম্বার প্রবলেম। তো এখানে একটা ভিডিও আছে, দেখেন ভিডিওটা আপনারা ভালোমতো দেখবেন, দেখলে এই প্রবলেমটার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন। তো আমরা টাস্ক 1 এ চলে আসি, ইন্ট্রোডাকশন। টাস্ক 1 এ কি বলছে একটু দেখি। ওয়েলকাম টু দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য রিওয়ার্ড লিনাক্স ফান্ডামেন্টালস সিরিজ। উই উইল বি অ্যাপ্লাইং আওয়ার নলেজ ফ্রম দ্য ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট ইন দিস সিরিজ, সো আই হাইলি রিকমেন্ড ইউ কমপ্লিটিং দ্যাট রুম বিফোর প্রসিডিং ফার্দার। আচ্ছা, এই প্রবলেমটা সলভ করার আগে আপনাদেরকে লিনাক্স ফান্ডামেন্টালস পার্ট 1 ওইটা সলভ করে আসলে ভালো। এটা বলছে এখানে, ইন পার্ট 2 উই উইল বি টিচিং দ্য ইন ব্রাউজার ফাংশনালিটি এন্ড হেল্প ইউ গেট স্টার্টেড ইন হোয়াট ইজ এ ফান্ডামেন্টাল স্কিল ইন বিং এবল টু লগ ইন টু এন্ড কন্ট্রোল দ্য টার্মিনালস অফ রিমোট মেশিনস। Not only this, but the room will also have you unlocking the potential of your first few commands by introducing you to using flags and arguments, advancing your knowledge of the file system to perform some more useful commands such as copying and moving files, introducing you to the access mechanisms in place to keep files and folders secure, and how to identify the things that our current user has access to, running your first few scripts and executables. আচ্ছা, এই প্রবলেমটা সলভ করলে আপনারা এই কাজগুলো হচ্ছে যে করতে পারবেন এখান থেকে। তো এখানে কোশ্চেন বলছে লেটস প্রসিড, এখানে কমপ্লিটেড আপনারা ক্লিক করবেন, তাহলে আমাদের টাস্ক 1টা কমপ্লিটেড, ইন্ট্রোডাকশন। এরপরে টাস্ক 2 হচ্ছে অ্যাক্সেসিং ইউর লিনাক্স মেশিন ইউজিং SSH। তো SSH জিনিসটা কি এটা আমরা পরে দেখি। দ্য ইন ব্রাউজার ফাংশনালিটি ইউজড ইন লিনাক্স ফান্ডামেন্টালস পার্ট 1 to get you directly connected to your first ever Linux machine without any hassle. In fact, the in-browser functionality uses the exact same protocol that we are going to be using today. This protocol is used as Secure Shell or SSH for short, and is the common means of connecting to and interacting with the command line of a remote Linux machine. আচ্ছা, SSH মানে হচ্ছে Secure Shell, Secure Shell মানে হচ্ছে SSH. We will be deploying two machines in this room, your Linux machine, the Try Hack Me attack box. What is SSH and how does it work? Secure Shell or SSH simply is a protocol between devices in an encrypted form. আচ্ছা, Secure Shell হচ্ছে একটা protocol দুইটা ডিভাইসের মধ্যে। Using cryptography, any input we send in a human readable format is encrypted for traveling over a network. When it is then unencrypted, once it reaches the remote machine such as in the diagram below. আচ্ছা, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, আর এটা হচ্ছে লিনাক্স সার্ভার। You can learn about the various types of encryption on a Try Hack Me room, but for now we only need to understand that SSH allows us to remotely execute commands on another device remotely. আচ্ছা, SSH দিয়ে আপনারা হচ্ছে যে রিমোটলি অন্য একটা ডিভাইসে আপনারা কমান্ড রান করতে পারবেন। Any data sent between the device is encrypted when it is sent over a network such as the internet. Deploying your Linux machine, press the green start machine button on the top right of this task and then scroll to the top of the page to see the deployment information like so. আচ্ছা, আমরা মেশিনটা ডিপ্লয় করি, এই যে দেখেন স্টার্ট মেশিনে ক্লিক করেন, তাহলে মেশিনটা হচ্ছে যে স্টার্ট হবে। এই যে মেশিনটা স্টার্ট হয়ে গেছে, এখানে একটা IP অ্যাড্রেস দেখাবে একটু পরে। IP address displayed in the address of your Linux machine that you will be logging into using SSH. Take note of this for now. আচ্ছা, IP অ্যাড্রেসটা মনে রাখতে হবে, তাই তো। Deploying the Try Hack Me attack box. Looking at the top of the page, press the start attack box button to deploy the Try Hack Me attack box that will be interacting with. The Try Hack Me attack box is a Ubuntu Linux machine that is hosted online in the cloud and can be interacted with via your browser. You will be using this to interact with the machine that you deploy in this task. আচ্ছা, তো start attack box, ওই যে উপরে দেখেন স্টার্ট অ্যাটাক বক্স আছে, এখানে ক্লিক করলে ট্রাই হ্যাক মি ভার্চুয়াল মেশিনটা ওপেন হবে আর কি। আচ্ছা, পরে আমরা পরে দেখি। Using SSH to log into your Linux machine. The syntax to use SSH is very simple. We only need to provide two things: the IP address of the remote machine, correct credentials to a valid account to log in with on the remote machine. For this room, we will be logging in as TryHackMe, whose password is TryHackMe without the quotation. আচ্ছা, whose password is TryHackMe without the quotation marks. আচ্ছা, পাসওয়ার্ড হচ্ছে TryHackMe. Let's use the IP address of the machine displayed in the card at the top
top of the room as IP address and this user to construct a command to log into the remote machine using SSH. The command to do so is SSH and then the username of the account at the rate the IP address of the machine. তাহলে username হচ্ছে TryHackMe SSH TryHackMe at the rate এরপর হচ্ছে IP অ্যাড্রেসটা। আইপিটা উপরে চলে আসার কথা, এই যে দেখেন উপরে আইপিটা চলে আসছে। আইপিটা আপনারা কপি করে রাখেন। এরপরে কি বলছে দেখি। But first we need to open a terminal on the TryHackMe attack box. There is an icon placed on the desktop named terminal and now we can proceed to input commands. For example, SSH TryHackMe add IP address tab, replacing the IP address with the IP address for your Linux target machine. Once executed, we will then be asked to trust the host and then provide a password for the TryHackMe account which is also TryHackMe. আচ্ছা পরে কি বলছে, now that we are connected, any commands that we execute will now execute on the remote machine, not our own. Note, when you type a password into an SSH login prompt, there is no visible feedback. You will not be able to see any text or symbols appear as you type the password. It's still working, however, so just type the password and press enter to log in. আচ্ছা পাসওয়ার্ড লিখলে এটা হচ্ছে যে কি লিখছেন এটা দেখা যাবে না বা স্টার টাইপের কিছু আসবে না। অনেক জায়গায় দেখবেন যে পাসওয়ার্ড লিখলে স্টার দিয়ে পাসওয়ার্ডগুলো হাইড করা থাকে, ওইগুলো আসবে না, মানে পাসওয়ার্ড লিখছেন না লিখছেন এটা বোঝা যাবে না। আচ্ছা, I have logged into the Linux fundamentals part 2 machine using SSH. এখন হচ্ছে যে লিনাক্স মেশিনে আপনাদেরকে লগ ইন করতে হবে। তো আমরা স্টার্ট অ্যাটাক বক্স থেকে ইউজ অ্যাটাক বক্স দেই। আচ্ছা স্টার্ট অ্যাটাক বক্স, এই দেখেন আমাদের লিনাক্স মেশিনটা হচ্ছে যে ওপেন হওয়া শুরু করছে। এই যে TryHackMe অ্যাটাক বক্স, এখান থেকে আমরা টার্মিনালে গিয়ে আমাদেরকে হচ্ছে যে লগ ইন করতে হবে SSH এই কমান্ডটা ইউজ করে। আচ্ছা দেখি এটা ওপেন হোক। আচ্ছা তো আমাদের হচ্ছে যে উইন্ডোজের যেই TryHackMe অ্যাটাক বক্সটা আছে ওটা কানেক্ট হচ্ছিল না, তো আমরা কালি লিনাক্সে আসলাম। কালি লিনাক্সে হচ্ছে যে সার্ভারে কানেক্ট হচ্ছিল না। তারপরে আপনারা কালি লিনাক্সে আসলে দেখবেন যে এখানে আইপি অ্যাড্রেসটা আছে, এখানে যদি আপনারা ক্লিক করেন তাহলে এখানে দেখবেন অনেকগুলো অপশন পাবেন। সেখান থেকে হচ্ছে যে ইউ ক্যান অলসো ইউজ দ্য ডেডিকেটেড মাই মেশিন পেজ টু স্টার্ট অ্যান্ড অ্যাক্সেস ইউর মেশিন। এই মাই মেশিনে যদি আপনারা ক্লিক করেন তাহলে হচ্ছে যে আপনাদের অন্য একটা পেজে নিয়ে আসবে, ওইখান থেকে আপনারা হচ্ছে যে এই যে অ্যাটাক বক্সটা আছে ওইটাকে ইউজ করতে পারবেন। তো আমরা ফুল স্ক্রিন করি অ্যাটাক বক্সটা। তো আপনাদের কিন্তু হচ্ছে যে TryHackMe তে প্রবলেম সলভ করতে গেলে আপনাদেরকে হচ্ছে যে কালি লিনাক্সটা ইনস্টল থাকতে হবে। তো এখানে কি বলছে, প্রেস এন্টার কি টু ক্লোজ, আমরা এন্টার দিয়ে দিলাম। তো আমরা হচ্ছে যে টার্মিনালটা অন করে নিব। এই যে টার্মিনালে ডাবল ক্লিক করেন। তো এবার আমাদেরকে যে কমান্ডটা বলছে সেটা হচ্ছে, কমান্ডটা আমরা একটু দেখে নেই। কমান্ডটা বলছে হচ্ছে এই যে SSH TryHackMe add, এরপরে হচ্ছে যে আইপি অ্যাড্রেস। তো আমরা লিখে ফেলি এখানে SSH লিখবেন হচ্ছে TryHackMe লিখে অ্যাড দিবেন। TryHackMe অ্যাড দেওয়ার পরে আপনাদের যে আইপি অ্যাড্রেসটা আছে ভার্চুয়াল মেশিনের ওটা হচ্ছে যে কপি করে নেবেন, কপি করে ওখানে বসায় দিবেন। সো আমরা এখানে বসানো যায় কিনা দেখি, না কপি পেস্ট করা যাচ্ছে না, তাহলে আমরা লিখে ফেলবো 10.197.137. এবার আপনারা এন্টার দেন। এন্টার দিলে দেখবেন দ্য অথেন্টিসিটি অফ হোস্ট এত ক্যান বি এস্টাবলিশড। আচ্ছা তো আপনাদেরকে বলছে আর ইউ শিওর ইউ ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ কানেক্টিং, আপনারা হচ্ছে যে ইয়েস লিখবেন, ইয়েস লিখে এন্টার দিবেন। এখন হচ্ছে যে পাসওয়ার্ডটা চাচ্ছে, তো পাসওয়ার্ডটা এখানে বলে দিয়েছিল, পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে TryHackMe। তো এই যে দেখেন পাসওয়ার্ড, তো পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে যে TryHackMe, আমরা TryHackMe লিখবো। এই দেখেন আমরা পাসওয়ার্ড লিখছি কিন্তু হচ্ছে যে কিছু দেখাচ্ছে না এখানে, তো আমরা পাসওয়ার্ডটা লিখবো TryHackMe। আচ্ছা এটা একটু টাইম লাগবে এটা হচ্ছে যে লগ ইন হইতে। আচ্ছা আমাদের পাসওয়ার্ডটা ভুল হয়েছে, আবারও দেই TryHackMe, এবার এন্টার দেন। এই যে দেখেন আমাদের কিন্তু ঠিকঠাক ভাবে এখানে লগ ইন হয়ে গেছে, তাহলে আমাদের এই কাজটা হচ্ছে যে কমপ্লিট। তো I have logged into the Linux fundamentals part 2 machine using SSH। তো আমরা SSH টা ইউজ করছি, তো এখান থেকে মেশিনটা টার্মিনেট করে দেই। তারপর টাস্ক 3 তে চলে আসি, ইন্ট্রোডাকশন টু ফ্ল্যাগস এন্ড সুইচেস। তো ফ্ল্যাগস এন্ড সুইচেস সম্পর্কে আপনাদেরকে এখানে ভালো মতো বলছে, এগুলা হচ্ছে যে আপনারা ভালো মতো পড়ে দেখবেন। A majority of commands allow for arguments to be provided. These arguments are identified by hyphen and a certain keyword known as flags or switches. We will later discuss how we can identify what commands allow for arguments to be provided and understanding what these do exactly. When using a command, unless otherwise specified, it will perform its default behavior. For example, ls lists the contents of the working directory. However, hidden files are not shown. We can use flags and switches to extend the behavior or
number of commands. Using our ls example, ls informs us that there is only one folder named folder1 as highlighted in the screenshot below. Now that the contents in the screenshots below are only examples. আচ্ছা ls দিয়ে তো একটা ডিরেক্টরির ভিতরে কি ফোল্ডার আছে এটা দেখা যায়, এটা তো আমরা আগেই করছিলাম. However, after using -a বা -a argument short for -all, we now suddenly have an output that a few more files and folders such as hidden folder files and folders dot are hidden files. আচ্ছা তো -a যদি ইউজ করেন ls এর পরে তাহলে হচ্ছে যে হিডেন ফোল্ডার গুলো দেখাবে. Commands that accept these will also have a -help option. This option will list the possible options that the command accepts, provide a brief description and example of how to use it. আচ্ছা ls এর পরে -help যদি দেন তাহলে হচ্ছে যে ls option ফাইল তো অনেক কিছু দেখাবে. এখানে হেল্প দিলে কি কি যে কিওয়ার্ড আছে কোনটা কি কাজ করে এগুলো হচ্ছে যে দেখাবে. তো আসেন আমরা -helpটা ইউজ করি আমরা. আচ্ছা তো ls -help তো আমরা আগে ls টা ইউজ করি. ls টা ইউজ করে এন্টার দেন. এরপরে দেখেন যে এখানে কি কি ফাইল আছে এটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে দেখাবে কি কি ফোল্ডার আছে. তো আমরা ls -help ইউজ করলে যে কমান্ডগুলো আপনারা ইউজ করতে পারবেন ওইগুলো এখানে দেখাবে. তাহলে আমরা ls -help লিখে দেই. হেল্প লিখে এন্টার দেন. তাহলে এই যে দেখেন যতগুলা কমান্ড আছে এই সবগুলা কমান্ড কিন্তু চলে আসছে এবং কোনটার কি কাজ এটাও কিন্তু এখানে বলছে. তো এগুলো আপনারা ভালো মতো পড়বেন. This option is in fact a formatted output of what is called the man page. আচ্ছা the manual page কি বলছে দেখি. The manual pages are a great source of information for both system commands and applications available on both a Linux machine which is accessible on the machine itself and online. To access this documentation we can use the man command and then provide the command we want to read the documentation for. Using our ls example we would use man ls to view the manual pages for ls like so. তাহলে man এরপর হচ্ছে ls এটা ইউজ করা যায়. তো আমরা এটা হচ্ছে যে ইউজ করি man এরপর হচ্ছে ls. আচ্ছা আমরা লিখবো হচ্ছে man এরপরে ls লিখে এন্টার দেন. এই যে দেখেন সবকিছু এখানে চলে আসছে. এই যে দেখেন man লিখে ls লেখার পরে সবকিছু চলে আসছে. তো এখানে কয়টা কোশ্চেন বলছে দেখি. এক্সপ্লোর দ্য ম্যানুয়াল পেজ অফ দ্য ls কমান্ড. আমরা এটা এক্সপ্লোর করছি. এখানে কমপ্লিটেড এ ক্লিক করে দেই. হোয়াট ডিরেকশনাল অ্যারো কি উড উই ইউজ টু নেভিগেট ডাউন দ্য ম্যানুয়াল পেজ নেভিগেট করার জন্য কোন ডিরেকশনাল অ্যারো কি আমরা ইউজ করব. এটা কি হবে, এটা ডাউন হইতে পারে. আমরা ডাউন লিখে দেখি. ডাউন অ্যারো কি তো আমরা ইউজ করব. আচ্ছা ইউর আনসার ইজ কারেক্ট. তাহলে ডাউন কি. আচ্ছা ডাউন কি দিয়ে আপনারা হচ্ছে যে পেজগুলা নেভিগেট করতে পারবেন. এরপরে বলছে হোয়াট ফ্ল্যাগ উড উই ইউজ টু ডিসপ্লে দ্য আউটপুট ইন এ হিউম্যান রিডেবল ওয়ে. হোয়াট ফ্ল্যাগ would we use to display the output in a human readable way. আচ্ছা human readable way কি বলছে দেখি. কোন ফ্ল্যাগটা আমরা ইউজ করব হিউম্যান রিডেবল ওয়ে এর জন্য. আচ্ছা what flag would we use to display the output in a human readable way. Human readable way তে display the output display করার জন্য কোনটা ইউজ করা হয়. আমরা একটু নিচে দেখি টার্মিনালটা. human readable way এই যে দেখেন -h এই দেখেন -h human readable. তাহলে human readable way তে আউটপুট ডিসপ্লে করার জন্য -h টা ইউজ করা হয়. তাহলে আমরা -h লিখে সাবমিট দিয়ে দেই. এই যে দেখেন your answer is correct. তার মানে ঠিক আছে. এরপরে দেখেন file system interaction continued. আচ্ছা file system interaction continued task 4. We cover some of the almost fundamental commands when interacting with the file system on the Linux machine. For example, we covered how to list and find the contents of folders using ls and find and navigating the file system using cd. আচ্ছা এই কমান্ডগুলো ইউজ আমরা আগেও দেখছি. ls find এরপর হচ্ছে cd. In this task we are going to learn some more commands for interacting with the file system to allow us to create files and folders. ফাইল এবং ফোল্ডার ক্রিয়েট করার জন্য যে কমান্ডগুলো আছে এগুলো এখান থেকে জানতে পারবেন. এরপর হচ্ছে যে move files and folders, delete files and folders. আচ্ছা তো create a ফাইল ক্রিয়েট করার জন্য কমান্ডটা হচ্ছে টাচ কমান্ড ইউজ করতে হবে. ক্রিয়েট এ ফোল্ডার বানানোর জন্য হচ্ছে mkdir মেক ডিরেক্টরি. কপি এ ফাইল অর ফোল্ডার কপি করার জন্য হচ্ছে cp মানে কপি. mb হচ্ছে মুভ ফাইল অর ফোল্ডার মুভ করার জন্য. রিমুভ করার জন্য হচ্ছে rm. আর ডিটারমাইন দ্য টাইপ অফ এ ফাইল কোন টাইপের ফাইল এটা ডিটারমাইন করার জন্য হচ্ছে ফাইল. তাহলে রিমুভ করার জন্য হচ্ছে rm কমান্ডের নামটা. এরপরে আমরা দেখি ক্রিয়েটিং ফাইলস এন্ড ফোল্ডার্স টাচ mkdir. তো টাচ কেন ইউজ করা হয়. ক্রিয়েট এ ফাইল ক্রিয়েট করার জন্য হচ্ছে টাচ. আর mkdir হচ্ছে মেক ডিরেক্টরি ফোল্ডার ক্রিয়েট করার জন্য. আচ্ছা দেখি ক্রিয়েটিং ফাইলস এন্ড ফোল্ডার্স অন লিনাক্স ইজ এ সিম্পল প্রসেস. ফার্স্ট উই উইল কভার ক্রিয়েটিং এ ফাইল. দ্য টাচ কমান্ড takes exactly one argument, the name we want to give the file we create. For example, we can create a file note
by using touch note আচ্ছা টাচ লিখে ফাইলের নামটা লিখে দিতে হবে it's worth nothing that touch simply creates a blank file we would need to use commands like echo or text editor such as nano to add contents to the blank file আচ্ছা টাচ লিখে নোট লিখতে হবে এরপরে আপনারা ls দিয়ে দেখতে পারবেন যে নোট নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়েছে কিনা this is a similar process for making folder which just involves using the mkdir make directory command and again providing the name that we want to assign to the directory for example creating the directory my directory using mkdir my directory আচ্ছা mkdir লিখে ফোল্ডার নামটা লিখে দিলে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে যাবে এরপরে বলছে যে রিমুভিং ফাইলস এন্ড ফোল্ডার্স আচ্ছা রিমুভিং এর জন্য rm লিখবেন rm লিখে হচ্ছে আপনারা যে ফোল্ডার বা ফাইলটা রিমুভ করতে চাচ্ছেন বা ডিলিট করতে চাচ্ছেন ওটার নাম লিখে দিবেন তাহলে ওটা ডিলিট হয়ে যাবে এরপর কি বলছে however you need to provide the -r switch alongside the name of the directory you wish to remove আচ্ছা শুধু rm লিখে ডিরেক্টরির নামটা লিখলে হবে না আচ্ছা আমরা একটু পরে দেখি rm is extraordinary out of the commands that we have covered so far you can simply remove files by using rm however you need to provide the -r switch alongside the name of the directory you wish to remove আচ্ছা একটা ফাইল রিমুভ করার জন্য বা ফোল্ডার যদি রিমুভ করতে চান তাহলে হচ্ছে আপনাদেরকে rm লিখে ফোল্ডারের নামের আগে হচ্ছে -r লিখতে হবে আর ফাইলের আগে হচ্ছে rm লিখে শুধু ফাইলের নামটা লিখে দিলে হবে তাহলে যদি ফাইল রিমুভ করতে চান তাহলে rm লিখে শুধু ফাইলের নামটা লিখবেন আর ফোল্ডার যদি রিমুভ করতে চান তাহলে rm লিখে -r এরপর ফোল্ডারের নাম এরপর দেখি কপিং এন্ড মুভিং ফাইলস এন্ড ফোল্ডার্স আচ্ছা কোন একটা ফাইল হচ্ছে কপি করার জন্য কি করতে হবে কপিং এন্ড মুভিং ফাইলস is an important functionality of a Linux machine starting with cp copy this command takes two arguments the name of the existing file the name we wish to assign to the new file when copying আচ্ছা cp লিখবেন এরপরে হচ্ছে যে ফাইলটাকে কপি করবেন ওই ফাইলের নামটা লিখবেন এরপরে যেই নামে কপি করতে যাচ্ছেন ওই নামটা লিখে দিবেন note 2 আচ্ছা moving a file takes two arguments just like the cp command however rather than copying and or creating a new file mv will merge or modify the second file that we provide as an argument not only can you use mb to move a file to a new folder but you can also use mb to rename a file or folder আচ্ছা mb দিয়ে শুধু মুভ করা যায় না রিনেম করা যায় for example in the screenshot below we are renaming the file note2 to be named note3 will now have the contents of note2 আচ্ছা note2 টাকে রিনেম করে note3 করতে চাইলে কি করতে হবে mv লিখবেন এরপরে note2 যেই ফাইলটাকে রিনেম করবেন ওইটার নাম এরপরে কি নামে রিনেম করবেন note3 এটাই হচ্ছে যে লিখে দিবেন ওই ফাইলের নামটা লিখে দিবেন আর কি এটাই বলছে এখানে আচ্ছা ডিটারমাইনিং ফাইল টাইপ এটা কোন টাইপের ফাইল এটা ডিটারমাইন করতে পারবেন what is misleading and often catches people out is making assumptions from files as to what their purpose or contents may be files usually have what's known as an extension to make this easier for example text files usually have an extension of .txt but this is not necessary so for the files we have used in our examples have not had an extension without knowing the context of why the file is there we don't really know its purpose enter the file command আচ্ছা ফাইল লিখে হচ্ছে ওই ফাইলের নামটা লিখবেন তাহলে ওটা কোন টাইপের ফাইল দেখায় দিবে ডিটারমাইনিং দ্য ফাইলটা কোন টাইপের ফাইল এটা ডিটারমাইন করতে পারবেন আর কি এটা দিয়ে আচ্ছা এখানে কয়টা কোশ্চেন আছে দেখি how would you create the file named new node ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে এটা নাম হচ্ছে নিউ নোট তাহলে ফাইল ক্রিয়েটের জন্য হচ্ছে আপনার কমান্ডের নামটা হচ্ছে টাচ লিখে ওই ফাইলের নামটা লিখবেন তাহলে আমরা লিখে ফেলি টাচ লিখে ওই ফাইলের নামটা আপনারা লিখে দিবেন এরপর সাবমিট দেন এই যে দেখেন ইউর আনসার ইজ কারেক্ট আপনারা এই টার্মিনালে ওই কাজটা করতে পারবেন আমরা দেখাই আচ্ছা আমরা ক্লিয়ার করে নিলাম আমরা হচ্ছে যে একটা নিউ ফাইল ক্রিয়েট করব তাহলে আমরা টাচ লিখবো টাচ লিখে ওই ফাইলের নামটা দিয়ে দিব ওই ফাইলের নামটা কি আমরা হচ্ছে যে নোট নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব তো এই যে দেখেন টাচ নোট নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়েছে কিনা এটা আমরা ls দিয়ে দেখি এই যে দেখেন নোট নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়েছে তো আমরা অন্য নামে একটা ফাইল খুলি টাচ আমার নামে খুলি দ্য ক্র্যাকার তা আমরা আন্ডারস্কোর ইউজ করি এরপরে ls দেই এই যে দেখেন দ্য ক্র্যাকার নামে একটা ফাইল কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে আচ্ছা অন দ্য ডিপ্লয়েবল মেশিন হোয়াট ইজ দ্য ফাইল টাইপ অফ আননোন ওয়ান ইন TryHackMe's হোম ডিরেক্টরি অন দ্য ডিপ্লয়েবল মেশিন হোয়াট ইজ দ্য ফাইল টাইপ অফ আননোন ওয়ান এর ফাইল টাইপটা কি তো ফাইল টাইপটা কিভাবে বের করতে হয় সেটা হচ্ছে যে ফাইল লিখে এরপর ফাইলের নামটা তাহলে আমরা ফাইল লিখে ফাইলের নামটা লিখে দেই ফাইলের নামটা কি বলছে এখানে আননোন ওয়ান এরপর এন্টার দেন তাহলে আননোন ওয়ান ক্যান নট ওপেন আননোন ওয়ান নো সাচ ফাইল অর ডিরেক্টরি অন দ্য ডিপ্লয়েবল মেশিন হোয়াট ইজ দ্য ফাইল টাইপ অফ আননোন ওয়ান ইন TryHackMe's হোম
হোম ডিরেক্টরি। আচ্ছা, হোম ডিরেক্টরির ভিতরে একটা ফাইল আছে, ওটা কি টাইপের ফাইল এটা বের করতে হবে আপনাদেরকে। তো ট্রাই হ্যাকমির ভার্চুয়াল মেশিনে আমাদেরকে আগে অ্যাক্সেস করতে হবে। তো ট্রাই হ্যাকমির ভার্চুয়াল মেশিন অ্যাক্সেস করার জন্য এই আইপি অ্যাড্রেসটা আপনারা মনে রাখেন। আর আমরা টাস্ক 2 তে দেখছিলাম কিভাবে ভার্চুয়াল মেশিন অ্যাক্সেস করতে হয়, এটা হচ্ছে SSH ট্রাই হ্যাকমি, এরপরে হচ্ছে যে আইপি অ্যাড্রেসের নামটা। তাহলে আমরা দেখে ফেলি SSH ট্রাই হ্যাকমি, এরপরে আইপি অ্যাড্রেসের নামটা। আমাদের মেশিনের আইপি অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 10.10.99.43. আচ্ছা, কিভাবে করতে হয় এটা? আচ্ছা, অ্যাড দিতে হয় SSH, আমরা অ্যাড দিতে ভুলে গেছিলাম। আইপি অ্যাড্রেসের আগে হচ্ছে আপনারা একটা অ্যাড দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, SSH ট্রাই হ্যাকমি অ্যাড, এরপর আইপি অ্যাড্রেসের নামটা, এরপর এন্টার দেন। তো আপনাদেরকে এরপর লিখতে হবে ইয়েস লিখে এন্টার দেন। এরপর পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে, পাসওয়ার্ড হচ্ছে ট্রাই হ্যাকমি। এটা টাস্ক 2 তে এই পাসওয়ার্ডটা দেওয়া আছে, আপনারা লিখে দিবেন হচ্ছে ট্রাই হ্যাকমি, এরপর এন্টার দেন। তো একটু টাইম লাগবে। তো এই যে দেখেন ট্রাই হ্যাকমি লিনাক্স 2, আমরা ট্রাই হ্যাকমির ভার্চুয়াল মেশিনে চলে আসছি। এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে যে হোম নামের যেই ডিরেক্টরিটা আছে ওইটার ভিতরে unknown1 নামে কোনো ফাইল আছে কিনা আমরা একটু দেখি। ls দিব, আমরা লিখে দিব ls দিয়ে এন্টার দেন। তাহলে এই যে দেখেন unknown1 নামে একটা ফোল্ডার আছে। তো unknown1 এটাই কি বলছে, এটা কি টাইপের ফাইল, তাহলে এটা কি টাইপের ফাইল এটা খুঁজে বের করার জন্য আপনাদেরকে লিখতে হবে ফাইল, এরপরে unknown1 ফাইল লিখে unknown1 লেখেন। এই যে দেখেন ASCII টেক্সট, এটা হচ্ছে ASCII টেক্সট। তাহলে আনসারটা আমরা লিখে দেই ASCII, এরপর হচ্ছে যে টেক্সট। এবার সাবমিট দেন। এই দেখেন ইউর আনসার ইজ কারেক্ট, তার মানে ঠিক আছে। হাউ উড উই মুভ মাই ফাইল টু দ্য ডিরেক্টরি মাই ফোল্ডার, মাই ফাইল নামে যে ফাইলটা আছে এটাকে মাই ফোল্ডারের ভিতরে কিভাবে নিব আমরা। আচ্ছা, তো এটা নেওয়ার জন্য কিওয়ার্ডটা হচ্ছে এমভি লিখে হচ্ছে কোন ফাইলটাকে আপনারা নেবেন সেটা হচ্ছে যে মাই ফাইল, আর এটাকে কোন ফোল্ডারের ভিতরে নেবেন সেটা হচ্ছে মাই ফোল্ডার। তাহলে মাই ফোল্ডার, এরপরে এন্টার দেন এমভি মাই ফাইল মাই ফোল্ডার। এবার এখানে একটা মাই ফাইল ছিল, এটা গেছে কিনা আমরা একটু দেখি। আমরা ls দিব, ls দিয়ে যদি এন্টার দেন তাহলে এই যে দেখেন মাই ফাইলটা এখানে নাই, মাই ফাইলটাকে আমরা মাই ফোল্ডারের ভিতরে আমরা নিয়ে গেছি। তো এটা মাই ফোল্ডারের ভিতরে গেছে কিনা এটা দেখার জন্য আমরা সিডি মাই ফোল্ডার লিখতে পারি। সিডি মাই ফোল্ডার যদি লিখে এন্টার দেন তাহলে মাই ফোল্ডারটা সিলেক্ট হলো। এবার আমরা যদি ls দেই তাহলে ভিতরে দেখবেন এই যে দেখেন মাই ফাইলটা এই মাই ফোল্ডারের ভিতরে চলে গেছে। আচ্ছা, তাহলে কিওয়ার্ডটা হচ্ছে আপনার এমভি মাই ফাইল মাই ফোল্ডার। তাহলে আমরা লিখে দেবো এমভি মাই ফাইল, আমরা লেখাটা কপি করে নেই, এমভি মাই ফাইল, এরপর হচ্ছে মাই ফোল্ডার, এমভি মাই ফাইল মাই ফোল্ডার। এই যে ঠিক আছে। হোয়াট আর দ্য কন্টেন্টস অফ দিস ফাইল, এই মাই ফাইলের কন্টেন্টটা কি এটা মেবি বলছে। আচ্ছা, তো আমরা কন্টেন্ট দেখার জন্য যেটা ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে CAT, এরপর হচ্ছে যে মাই ফাইল ফোল্ডারের নামটা, এটা দিয়ে এন্টার দিবেন। এই যে কন্টেন্টটা হচ্ছে এটা THM ফাইল সিস্টেম, এটা আমরা কপি করে পেস্ট করে দেই। তাহলে সাবমিট দেন। এই দেখেন ইউর আনসার ইজ কারেক্ট, তার মানে ঠিক আছে। কন্টিনিউ টু অ্যাপ্লাই ইউর নলেজ এন্ড প্র্যাকটিস দ্য কমান্ডস ফ্রম দিস টাস্ক, এখানে কমপ্লিটেডে ক্লিক করেন। তাহলে আমাদের টাস্ক 4টাও কমপ্লিট। এবার টাস্ক 5 পারমিশন 101। আচ্ছা, টাস্ক 5 হচ্ছে পারমিশনস 101। তো আমরা আবারও পড়া শুরু করি। কি বলছে দেখি। As you would have already found out by now, certain users cannot access certain files or folders. We have previously explored some commands that can be used to determine what access we have and where it leads us. In our previous task, we learned how to extend the use of commands through flags and switches. Take for example the ls command, which lists the contents of the current directory. When using the -l switch, we can see 10 columns such as in the screenshot below. আচ্ছা, ls দিয়ে যদি -lh লিখেন, -lh লিখেন তাহলে হচ্ছে যে 10টা কলাম দেখা যাবে। আচ্ছা, 10টা কলাম দেখা যাবে আর কি। এরপর কি বলছে, although intimidating, these 3 columns are very important to determining certain characteristics of a file or folder and whether or not we have access to it. A file or folder can have a couple of characteristics that determine both what actions are allowed and what user or group has the ability to perform the given action, such as the following: read, write, execute. Using su to switch to user 2, su user 2 পাসওয়ার্ড। আচ্ছা, একটা ইউজার থেকে আরেকটা ইউজারে আপনারা কিভাবে যাবেন সেটা এখানে বলছে। Let's use the cnatic.pem file in our initial screenshot as the top of this task. It has the minus indicator highlighting that it is a file and then rw followed after. কি বলছে দেখি। আচ্ছা, এই যে rw followed after, আচ্ছা cmnatic, এরপরে কি বলছে, this means that only the owner of the file can read and write to this cmnatic.pem file but cannot execute it
Okay, briefly, the differences between users and groups. We briefly explored this in Linux Fundamentals Part 1. The great thing about Linux is that permissions can be so granular that whilst a user technically owns a file, if the permissions have been set, then a group of users can also have either the same or a different set of permissions to the exact same file without affecting the file owner itself. আচ্ছা, একটা ইউজারকেও পারমিশন দিতে পারবে না, আবার গ্রুপ করে অনেকগুলো ইউজারকেও পারমিশন দেওয়া যায়। এগুলো বলছে let's put this into a real world context. The system user that runs a web server must have permissions to read and write files for an effective web application. However, companies such as web hosting companies will have to want to allow their customers to upload their own files for their website without being the web server system user, compromising the security of every other customer. We will learn the commands necessary to switching between users. আচ্ছা, একটা ইউজার থেকে আরেকটা ইউজারে কিভাবে যেতে হয়। Switching between users on a Linux install is easy work thanks to the su command. Unless you are the root user, then you are required to know two things to facilitate this transition of user accounts: the user we wish to switch to, the user's password. আচ্ছা, একটা ইউজার থেকে আরেকটা ইউজারে গেলে ওই ইউজারের পাসওয়ার্ডটা লাগবে। The su command takes a couple of switches that may be relevant to you. For example, executing a command once you log in or specifying a specific shell to use. I encourage you to read the man page for su to find out more. However, I will cover the -l or -- login switch. Simply by proving the -l switch to su, we start a shell that is much more similar to the actual user logging into the system. We inherit a lot more properties for the new user, environment variables and new like su user2 password TryHackMe. আচ্ছা, পাসওয়ার্ড হচ্ছে pwd, su -l user2 পাসওয়ার্ড হচ্ছে pwd. For example, when using su to switch to user2, our new session drops us into our previous user's home directory. আচ্ছা, where now after using -l, our new session has dropped us into the home directory of user automatically. আচ্ছা, -l ইউজ করলে হোম ডিরেক্টরিতে অটোমেটিক্যালি চলে যাবেন, এটা বলছে। on the deployable machine, who is the owner of important. আচ্ছা, আমরা আগে ক্লিয়ার দেই, সবকিছু ক্লিয়ার করে নিলাম। এবার আমরা কোথায় আছি? ট্রাই হ্যাক মি লিনাক্স টু মাই ফোল্ডার্স। আচ্ছা, এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ls -lটা ইউজ করব। আচ্ছা, ls -l ইউজ করার পরে এখানে দেখাচ্ছে হচ্ছে rw ট্রাই হ্যাক মি। আচ্ছা, আমরা শুধু ls টা ইউজ করব। আচ্ছা, ls ইউজ করলে হচ্ছে মাই ফাইল, তাহলে আমরা এখান থেকে বের হয়ে যেতে চাচ্ছি, তাহলে আমরা এক্সিট দিব। আচ্ছা, আমরা এখান থেকে এক্সিট করে একদম রুট আইপিতে চলে আসলাম। আবার আমরা কানেক্ট করব ssh TryHackMe, এরপরে একটা অ্যাড দিয়ে দিব। অ্যাড দেওয়ার পরে আমাদের যে আইপি অ্যাড্রেসটা আছে ওইটা লিখে দেব 10.10.10.99.43 আমরা পাসওয়ার্ড দিব হচ্ছে TryHackMe। আচ্ছা, এই যে দেখেন আমরা TryHackMe লিনাক্স মেশিনে চলে আসলাম। আমরা ক্লিয়ার করে দেই, ক্লিয়ার করলে বুঝতে সুবিধা হবে। এই যে দেখেন ক্লিয়ার করলাম। এবার আমরা ls -l এটা ইউজ করি, তাহলে আমাদের কোয়েশ্চেন 1 এ কি বলছে দেখেন, on the deployable machine who is the owner of important, তাহলে এই যে দেখেন ইম্পর্টেন্টের ওনার কে? ইম্পর্টেন্টের ওনার হচ্ছে user2, তাহলে আমরা লিখে দিব user2। এই দেখেন your answer is correct. what would the command be to switch to user2 তে সুইচ করার জন্য কমান্ডটা কি হবে? কমান্ডটা হবে হচ্ছে su user2, এটা হচ্ছে su user2। আমরা সাবমিট দেই, এই দেখেন your answer is correct, ঠিক আছে। নাও সুইচ টু দিস user2 ইউজিং দ্য পাসওয়ার্ড user2, তাহলে আমরা ইউজারটা সুইচ করি, আমরা টার্মিনাল চলে আসি su user2 পাসওয়ার্ড হচ্ছে user2 user2। এই যে দেখেন user2 at linux2 home, সরাসরি আমরা হোম ডিরেক্টরিতে চলে আসছি, তাহলে এটা কমপ্লিটেড দিব। আউটপুট দ্য কন্টেন্টস অফ ইম্পর্টেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য ফ্ল্যাগ? তাহলে ইম্পর্টেন্টের ভিতরে কি কন্টেন্ট আছে সেটা দেখার জন্য ক্যাট লিখে আপনারা টার্মিনালে চলে আসবেন, তারপর লিখবেন ক্যাট লিখে হচ্ছে ফাইলের নামটা লিখে দিবেন ইম্পোর্ট। একটা ফাইলের ভিতরে কি কন্টেন্ট আছে এটা দেখার জন্য হচ্ছে ক্যাট লিখে ইম্পর্টেন্ট ফাইলের নামটা লিখে দিবেন, এবার এন্টার দিবেন। এই যে ফ্ল্যাগটা চলে আসছে, এই ফ্ল্যাগটা আমরা হচ্ছে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিব, এরপরে সাবমিট দিব, তাহলে আমাদের টাস্ক 5টাও কমপ্লিট। আচ্ছা, টাস্ক
6 হচ্ছে কমন ডিরেক্টরিজ। তাহলে কি বলছে আমরা এটাও পড়া শুরু করে দেই। /etc this root directory is one of the most important root directories on your system. The etc folder, short for etc, is a common place location to store system files that are used by your operating system. System file store করার জন্য /etc use করা হয়. For example, the sudoers file highlighted in the screenshot below contains a list of the users and groups that have permission to run sudo or a set of commands as the root user. Also highlighted below are the password passwd and the shadow files. These two files are special for Linux as they show how your system stores the passwords for each user in encrypted formatting called SHA-512. আচ্ছা, এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা ls দিয়ে দেখি আগে। আমরা ইউজার 1 এ চলে যাব লিনাক্স 2 তে। তাহলে ইউজার 2 থেকে ইউজার 2 তে দিয়ে দেখি আমরা কি হয়। ইউজার 2 তে ls দেন। ইউজার 2 তে হচ্ছে 3টা ফাইল আছে, তো আমরা হচ্ছে যে ইউজার 1 এ চলে যাব। ইউজার 1 ডাজ নট এক্সিস্ট। ট্রাই হ্যাক মি লিনাক্স 2। তাহলে সু দিয়ে আমরা ট্রাই হ্যাক মি তে চলে যাব। ট্রাই হ্যাক মি। এটার পাসওয়ার্ড হচ্ছে ট্রাই। আমরা পারলাম না, আবারও যাই। সু ট্রাই হ্যাক মি তে আমরা আবারও ফেরত যাব। পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে ট্রাই হ্যাক মি। এই যে আমরা ট্রাই হ্যাক মির মেশিনে আবারও চলে আসলাম। তাহলে এবার ls দিয়ে আমরা ls দিলে কি দেখবো? /etc এরপর হচ্ছে ls। তাহলে আমরা যেটা করব /etc ইউজ করব। তাহলে /etc is a directory। তাহলে আমরা হচ্ছে ওই ডিরেক্টরিটাতে কি আছে ওটা দেখি। cd/etc তে চলে গেলাম। এরপরে আমরা হচ্ছে ls দিয়ে দেখবো কি কি আছে। /etc এর ভিতরে অনেক কিছু আছে, এই ফোল্ডার গুলো আছে আর কি, এগুলা দেখায় দিছে। এরপর হচ্ছে /var। আমরা এত কিছু দেখতে চাই না, আমরা ls দিয়ে -l দিব, 10টা জিনিস দেখবো আমরা। এই যে দেখেন কলাম আকারে 10টা কলাম আকারে চলে আসছে এই ফাইলগুলা। এবার পড়ি /var। The var directory with var being short for variable data is one of the main root folders found on a Linux install. This folder stores data that is frequently accessed or written by services or applications running on the system. For example, log files from running services and applications are written here /var/log, or other data that is not necessarily associated with a specific user. /var ls. /root টা কি কাজ করে দেখি। Unlike the home directory, the /root folder is actually the home for the root system user. There isn't anything more to this folder other than just understanding that this is the home directory for the root user. root user এর জন্য home directory hocche /root, but it is worth the mention as the logical presumption is that his user would have their data in a directory such as /home/root by default. /tmp দিয়ে কি করে? This is a unique root directory found on a Linux install, short for temporary. /tmp directory is volatile and is used to store data that is only needed to be accessed once or twice, similar to the memory on your computer. Once the computer is restarted, the contents of this folder are cleared out. এটা হচ্ছে টেম্পোরারি ফোল্ডার কি /tmp। এগুলা সম্পর্কে আপনারা নেট থেকে আরো ডিটেইলে জেনে আসবেন, কোনটা দিয়ে কি কাজ করে, কোনটাতে কি কি জমা থাকে এগুলা। Words useful for us in pen testing is that any user can write to this folder by default, meaning once we have access to a machine, it serves as a good place to store things like our enumeration script. এগুলা আপনারা হচ্ছে নেট থেকে ভালো মতো আরো জেনে আসলে ভালো, ডিটেইলে জানবেন নেট থেকে। এখানে কয়েকটা কোশ্চেন বলছে দেখি। রিড মি, নো আনসার নিডেড। কমপ্লিটেড ক্লিক করলাম। Where is the directory path that would be expected logs to be stored in? লগের জন্য কি এটা এখানে দিয়ে দিছে। লগের জন্য হচ্ছে /var/log। আমরা এটা কপি করে পেস্ট করে দেই। এবার সাবমিট দেন। এই যে ঠিক আছে। What root directory is similar to how RAM on a computer works? RAM কিভাবে কাজ করে? RAM এর জন্য হচ্ছে আপনার /temporary হতে পারে, টেম্পোরারি ফাইল জমা থাকে। সাবমিট দেন। এই যে your answer is correct. Name the home directory of the root user. হোম ডিরেক্টরি কোনটা? হোম হচ্ছে আপনার /root, রুটই তো হওয়ার কথা। /root ROOT লিখে দেখি কি অবস্থা। ঠিক আছে, /root-টাই হচ্ছে হোম ডিরেক্টরি। নাও অ্যাপ্লাই ইউর লার্নিং এন্ড নেভিগেট থ্রু দিস ডিরেক্টরিজ অন দ্য ডিপ্লয়েড লিনাক্স মেশিন। /root লিখলে কি হয় দেখি আমরা কিভাবে ব্যাক যাইতে হয়, ব্যাক কিভাবে যাব। এটা কমপ্লিটেড ক্লিক করে দিলাম। এগুলা হচ্ছে যে আপনাদেরকে বলছে এই কমান্ডগুলো ইউজ করতে। আমাদের 1 ঘন্টার ভার্চুয়াল মেশিন যে ফ্রিতে ছিল এটা মেবি চলে গেছে। আমরা একটু টালি লিনাক্সে গিয়ে দেখি কি অবস্থা। আমাদের উইন্ডোজের এটা হচ্ছে যে ফেল টু কানেক্ট টু সার্ভার, আমাদের ভার্চুয়াল মেশিনের টাইম শেষ, 1
ঘন্টা ফ্রিতে চলে। তো আমরা কালি লিনাক্সে গিয়ে দেখি চলে কিনা। এই দেখেন এক্সপায়ার্ড মেশিনের টাইম শেষ আর কি, এটাই বলছে এখানে। আচ্ছা মেশিনটা হচ্ছে যে এক্সটেন্ডও করা যায় না, প্রত্যেকদিন ডেইলি 1 ঘন্টা করে ফ্রিতে দেয় আর কি মেশিনে। 1 ঘন্টার ভিতরে আপনাদেরকে প্রবলেম সলভ করতে হবে। আচ্ছা তো আমরা টাস্ক 7 এ চলে আসি, কনক্লুশনস এন্ড সামারিজ। টাস্ক 7, নাইস ওয়ার্ক, দিস রুম ওয়াজ কোয়াইট theory heavy and covered quite a range of the fundamentals in getting you familiar with Linux. To quickly recap, this room taught you কি শিখাইছে এই রুমটা, এটা বলছে এখানে। how to connect to a Linux machine remotely using SSH, রিমোটলি কিভাবে একটা লিনাক্স মেশিনে কানেক্ট করতে হয় এটা আমরা দেখছি। advancing your use of commands by providing flag switches and where you can go to learn about these for each command. Some more commands that you will frequently be using to interact with the file system and its contents. A brief introduction to file permissions and switching users. A summary paragraph of the important root directories on Ubuntu Linux install and how we may be able to use the data stored within these. I encourage you to go through this room again once or twice to gain some familiar with the concepts. After all, practice makes perfect. আচ্ছা এই জিনিসগুলো আপনারা এখান থেকে শিখছেন আর কি রুমটা থেকে। তো আনসার দ্য কোয়েশ্চেন বিলো, প্রসিড টু দ্য নেক্সট টাস্ক টু কন্টিনিউ ইউর লার্নিং, কমপ্লিটেডে ক্লিক করেন। এরপরে টাস্ক এটা হচ্ছে লিনাক্স ফান্ডামেন্টালস পার্ট 3, ভিজিট পার্ট 3 অফ দ্য লিনাক্স ফান্ডামেন্টালস সিরিজ হিয়ার। আচ্ছা এটার পার্ট 3ও আছে। টার্মিনেট দ্য মেশিন ফ্রম টাস্ক 2 আমরা আগে টার্মিনেট করে দিছি। জয়েন লিনাক্স ফান্ডামেন্টালস পার্ট 3, এটাও কমপ্লিটেডে ক্লিক করেন। তাহলে এই যে দেখেন কনগ্রাচুলেশনস, আমাদের লিনাক্স ফান্ডামেন্টালস পার্ট 2 যেই প্রবলেমটা আছে এর সবগুলা টাস্ক হচ্ছে কমপ্লিটেড।